가끔 이런 생각을 합니다. 저 사람은 어떻게 저렇게 새로운 걸 만들어낼까? 도대체 저 아이디어는 어디서 나온 걸까? 어떤 사람을 보면 정말 타고난 감각을 가진 것처럼 느껴질 때가 있는데요. 남들은 생각하지 못하는 것을 떠올리고, 남들은 보지 못하는 연결고리를 발견하고, 결국 자신만의 색깔을 만들어내는 사람들이 있습니다. 소위 너튜브들의 너튜버라고 불리우는 원해독백 역시 그러한 감각이 있는 분인데요. 최근 이분이 취향에 대해 이야기한 내용이 인상 깊었습니다. 취향은 존재 가치를 증명하는 강력한 능력이자 무기라고 정의하셨는데요. 저 DJ 아미, 이분의 말씀을 듣고 무척 공감하였어요. 누군가가 확실한 본인만의 취향을 가지고 있다라고 말하는 순간 더 특별한 존재가 된다는 거죠. 하늘 아래 새로운 것이 없다는 현대사회에서 좋은 컨텐츠를 경험하면 나만의 관점이 생기고, 나만의 관점으로 모두 이미 존재하는 것들의 신선한 조합을 내가 만들어가며 감각을 발휘하는 것이 원해독백님의 능력이라고 하였어요. 원래 있던 것들을 내가 조합하는 것이라면 평소에 보고 듣는 것들이 굉장히 중요하다고 생각했어요. 원재료들이 좋아야 하는 것이니까요. 라는 그의 말이 저는 참 인상 깊었습니다. 결국 우리가 무엇을 보고, 무엇을 듣고, 무엇을 좋아하는지가 지금의 우리를 만들고 있다는 것. 무엇인가를 좋아하는 마음을 가지고 오늘을 보내는 모든 분들을 응원합니다. 오늘 아미라디오 타인의 취향도 청취자 선생님들의 취향에 영감을 드리기 위해 즐거운 컨텐츠들을 준비하였어요. 이미 모든 재료들은 준비되어 있고요. 그 재료들을 잘 조합해 아미의 취향대로 뚝딱뚝딱 오늘도 잘 요리해볼게요. DJ 아미의 취향으로 골라본 첫 번째 음악, 스캔맨존의 스캔맨스 월드, 함께 즐겨주세요. Scatman's World. Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's World.
Everybody's born to compete as he chooses. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scatman's world. 안녕하세요. 목요일 오후에 늘어진 기분을 끌어올리는 곡으로 인사드린 DJ 아미의 타인의 취향입니다. 한 주 동안 어떻게 지내셨나요? 중간에 연휴도 있었고 그죠? 저는 집순이인데요. 집을 굉장히 좋아합니다. 마포에 살면서 사실 집을 더 좋아하게 된 것 같기도 해요. 지난 주말 연휴에 사실 남쪽의 거제도에서 수해 피해가 크게 있어서 걱정이 좀 되는 상황이긴 해요. 빨리 복구될 수 있도록 서울에 계신 시민분들의 지속적인 관심이 필요하다고 생각이 또 됩니다. 이렇게 한순간에 자연의 영향으로 일상이 사라지는 인간의 삶이 참 작다고도 느껴지고 그래서 더 하루하루 순간을 충분히 누리고 살아야 되겠다라는 생각도 듭니다. 아미의 타인의 취향은 한국 시간 목요일 오후 3시에서 4시까지 전 세계에 실시간 들을 수 있는데요. 인터넷에 마포 FM이라고 검색하여서 사이트에 들어가면 실시간 방송 듣기를 클릭할 수 있어요. 실시간 방송 듣기를 클릭하면 인터넷이 되는 지구의 모든 곳에서 들으실 수 있습니다. 지난 타인의 취향 방송은 프랑스와 일본, 미국의 저의 친구들이 함께 들어주었는데요. 지인의 비평을 또 겸허히 받아들이기 위해 피드백을 또 받았습니다. 그런 친구들도 책임을 가지고 하는 공중파 DJ인 만큼 너가 더 발전하고 성장해야 된다라고 굉장히 냉정한 피드백을 많이 주었습니다. 정말 귀인들이시죠? 저의 귀인입니다. 저의 발전을 위해 많은 피드백을 주셨는데 그 중에서도 좀 공통된 그런 평가는 한국 노래와 팝송들이 섞여 있는 선곡표가 정말 신선했대요. 외국에서는 주로 K-팝 하면 아이돌 음악으로 많이 접하니까 다양한 한국 음악 소개에 대한 요청이 있었고 특히 밴드 음악이나 옛날 한국 노래들에 대한 선곡을 해달라는 요청들이 있었습니다. 그래서 이웃 방송인 스틸 얼라이브 그리고 한일 뮤직다방, 뮤직홍 등을 제가 또 추천을 함께 해드렸죠. 해외에 있는 분들께서도 한국의 다양한 음악들 들으시길 바라면서 추천을 드렸습니다.
아미의 타인의 취향도 앞으로 다양한 장르와 국가의 음악을 조합해서 DJ 취향대로 선곡 리스트를 짜보도록 하겠습니다. 사실 이 작업이 정말 행복하고 소소한 저의 기쁨의 영역이라 저는 기쁘게 할 수 있을 것 같아요. 첫 코너를 시작하기 전에 노래 한 곡 한번 듣고 오겠습니다. 리듬에 맞춰서 춤추는 장면이 상상되는 노래예요. 한번 들어보실까요? गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम. Zubidu param Zubi pampara, zubi param pam. Zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे. वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां. भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा. है रात अकेली तन्हा, मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi pampara, zubi parampa. Zubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi 인도 영화 새 얼간이의 삽입곡인 주비드비 듣고 오셨습니다. 저에게는 이 노래가 이국적이면서도 익숙한 노래예요. 아마 영화를 보신 분들은 거의 비슷하게 느끼실 것 같아요. 그래서 약간 흥이 나는 노래 두 곡으로 오늘
아미의 타인의 취향 시작하였습니다. 이어서 첫 코너 아미의 차취추 시간인데요. 아미의 차 취향 추천의 줄임말입니다. 아미의 차취추에서는 이번 주에 마시기 좋은 차를 추천드리고 이 티타임에 함께할 음악도 함께 전해드립니다. 저 아미 성공한 차 덕후로서 제 취향의 차를 이렇게 청취자 선생님들께 소개하고 라디오로 소개하고 이런 분들이 너무 감동이에요. 사실 성공한 덕후의 하나의 모습 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 아미의 이번 주 차치추는 인도 홍차 다즐링 세컨 플러시 소개해 드리는데요. 다즐링 세컨 플러시입니다. 간단하게 인도 다즐링 지역의 홍차 종류 중 하나라고 말씀드릴 수 있어요. 찻잎을 수확하는 시기에 따라 다즐링 홍차의 종류가 달라지는데요. 오늘 추천하는 세컨 플러시는 5월, 6월에 찻잎을 따서 만든 세컨드, 즉 그 해의 두 번째 채엽을 하는 그런 플러시라는 이름입니다. 홍차나 식물학에서 플러시는 새순이 돋아나는 시기 혹은 찻잎 수확기라고 의미를 가지고 있다고 하는데요. 흔히들 차를 좋아하시면 홍차를 따뜻하게 마시는 것이 근본이라고 많이 생각하세요. 그러나 이 코너는 아미의 취향이기 때문에 아미의 여름차 취향은 다즐링 세컨 플러시를 아이스티로 마시는 것을 즐깁니다. 네. 다즐링 세컨 플러시는 그 특징이 포도향 같은 머스켓 향이 난다라고 많이 얘기하시는데요. 홍차의 샴페인 같다라고 이야기를 해드리면 상상이 되실까요? 네. 샴페인 중에 홍차의 샴페인. 제가 다즐링 세컨 플러시를 마실 때마다 드는 생각은 이 차를 마시고 나면 제 몸의 채취도 향기로운 포도에 팡팡 터지는 향이 날 것 같다 라고 그렇게 생각을 하거든요. 그만큼 너무너무 기분이 좋아지는 화사한 향입니다. 당연히 취향에 따라 따뜻하게 드셔도 똑같은 향과 맛을 느낄 수 있고 기분이 정말 좋아지실 거예요. 그래서 또 여기서 드는 궁금증 하나. 인도의 다즐링 지역 차가 이렇게 맛있고 인기가 많으면 인도에서 생산하는 홍차를 전부 다 다즐링이라고 하고 팔 수도 있지 않나? 라고 생각하실 수 있거든요. 인도 차위원회가 있어요. 그래서 인도 차위원회에서는 인도의 북동부 쪽 다즐링 지역에 위치한 다원 중에서도 엄격한 기준을 통과한 87개의 다원만을 공식 다즐링 다원으로 지정해서 관리를 하고 있다고 합니다. 얼마나 다즐링 차가 인도의 보물이고 홍차로서 아끼고 있는지 아실 수 있으실 거예요. 그래서 한국의 홍차 가게에서 파는 인도 다즐링 세컨 플러시 홍차를 믿고 드실 수 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 여기서 또 제가 마포를 사랑하는 마음이 뿜뿜할 수밖에 없는 포인트가 있는데요. 심지어 제가 좋아하는 차의 영역에 있어서도 마포가 정말 좋다라고 말씀드릴 수 있는 부분이 대한민국 홍차 전문가 중에 문기영 선생님이라고 계세요. 이분이 정말 최고시거든요. 근데 문기영 선생님이 마포 홍대 인근에서 활동하세요. 그것만으로도 차덕후인 저는 마포가 너무 좋다 라는 생각을 하였습니다. 이 문기영 선생님의 홍차 관련 저서가 그냥 차 공부하는 분들에게 있어서는 거의 성경이에요. 홍차 바이블 이렇게 생각하셔도 될 만큼 굉장히 좋은 책, 정말 가치 있는 책이고 그리고 어느 정도 대단하시냐면 차의 종주국인 중국에서 한국 마포의 문기영 선생님의 저서가 역수출이 돼서 출간이 되었어요. 차가 중국이 원조라는 그 근원이라는
정말 큰 프라이드를 가지고 있으신데 홍차 관련한 저서로서 마포의 문기영 선생님의 책이 역수출돼서 출간됐다는 거는 정말 의미가 있고요. 그만큼 유명한 차 전문가가 마포인이시다라고 기억해 주시면 될 것 같아요. 홍차 관련해서 궁금하시면 홍차에 대해서 공부를 해볼까 시작해볼까 하시면 문기영 선생님 홍차 저서 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 그러면 오늘 아미의 차치추 다즐링 세컨 플러시 홍차를 어디서 마실 수 있냐 라는 부분이 또 궁금하실 거예요. 가까운 마포 합정에 유명한 찻집 티에리 땡이라고 있습니다. 합정 티에리 땡 이렇게 검색하시면 이런 홍차 가게로서 찾아보실 수 있고 홍차뿐만 아니라 모든 차 많이 구비를 하고 계신데 같은 차 종류 안에서도 맛있는 차를 구비해서 내어주시기로 유명해요. 그래서 믿고 마실 수 있는 맛있는 찻집이 티에리 땡이다. 그리고 이곳을 다녀온 분들은 전부 다 하시는 말씀이 시티뷰가 정말 멋있어요 라고 하시거든요. 그래서 느긋한 오후에 홍차 한 잔, 다즐링 세컨 플러시 마셔보고 싶다 하실 때는 합정에 있는 찻집 티에리 땡 방문해 보시면 될 것 같습니다. 오늘의 티타임 뮤직도 이어서 전해드리는데요. 샴페인 같은 홍차의 팡팡 터지는 맛을 상상하며 들어보시길 바래요. 특히 소개해드리는 곡 중에 두 번째 곡은 제가 좋아하는 밴드 고릴라즈가 2026년 발표한 9번째 앨범의 수록곡 오렌지 카운티인데요. 세계적인 인도 시타르 연주자 아누시카 샹카르가 제작으로 참여하셨고요. 인도 홍차의 티타임에 어울리는 음악이어서 선곡을 해보았어요. 음악에 등장하는 북인도 고전음악에 쓰이는 전통 현악기 시타르가 다즐링 지역을 상상하게 만들더라고요. 그래서 저는 차를 마시면서 음악 듣는 게 그렇게 좋아요. 오늘의 아미 차치추 다즐링 세컨 플러시를 제가 들려드리는 두 곡의 노래와 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 말하잖아 언젠가 이런 날이 온다면 난 널 혼자 내버려 두지 않을 거라고 죄다 낭떠러질까 예상했던 것보다 더 아플지도 모르지만 내 손을 잡으면 하늘을 나는 정도 그 이상도 느낄 수 있을 거야. 눈 딱 감고 나가 믿던 내 눈 딱 감고 나가 눈 딱 감고 나가 믿던 내 눈 딱 감고 나가 춥도와도 로스든 뜨거운 불구덩이든 말했잖아 언젠가 그런 날에 난 널 떠나지 않겠다고 죄다 땅 떨어져봐 예상했던 것보다 더 아플지도 모르지만 내 눈을 본다면 밤하늘에 별이 되는 기분을 느낄 수 있을 거야. 타면 뛰어나가 하나 둘셋 숨 딱 참고 나가 타면 뛰어나가 하나 둘셋 숨 딱 참고 나가 Show all the love 보여주자 웃을
to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Every face you forgot for this job, they suspend the clock. Another star, get another chance to love. I hear you now, I understand you lost the day to get tomorrow back. But what of the toll? That's the hardest thing I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold, or will it spoil before I get the chance to go? I don't know if I can take this anymore. So why you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold, or will it spoil before I get the chance to go? You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. And I'm not your enemy. You're out of money, stand alone, and everything you gave to someone you love. That's the hardest thing. That's the hardest thing. 악동 뮤지션의 낙하와 고릴라즈의 오렌지 컨트리 듣고 오셨습니다. 오프닝 시작하고 이렇게 쉴 새 없이 첫 코너와 음악을 틀어드렸는데요. 어떻게 잘 듣고 계신가요? 청취자 선생님들께서도 저만큼 즐겁게 이 시간 보내셨으면 좋겠어요. 무엇보다 다른 사람의 취향에 대해서 들어보고 나의 삶에 반영한다는 것 자체가 굉장히 하나의 기쁨일 수 있거든요. 그래서 제가 소개해드린 내용을 100% 다 따라서 차를 마셔본다거나 가보시지 않더라도 즐겁게 여행하듯이 들어주셨으면 좋겠습니다. 두 번째 타인의 취향 이어서 소개를 해드릴 건데요. 오늘 타인의 취향 코너에서는요, 부산에 살고 계신 손영진님의 특별한 취향을 따라가 보려고 합니다. 손영진님 부산에서 사연을 또 보내주셔서 너무 저는 감사한데, 지금 남쪽 지방이 수해 피해가 있어서 어떠신지 모르겠어요. 사연을 보내주신 내용 들어보실 여유가 있으셨으면 좋겠습니다. MZ세대인 영진님에게는 식사 시간마다
혹은 하루를 정리하는 편안한 시간마다 어김없이 찾아보는 아주 고마운 밥 친구 같은 컨텐츠가 있다고 해요. 너튜브로 영상을 시청해도 많은 분들이 2배속으로 보거나 짧은 릴스나 쇼츠 같은 빠른 컨텐츠를 보는 것이 조금 습관이 된 요즘인데요. 영진님의 취향은 레트로 드라마에 빠져 있다는 것입니다. 영진님의 밥 친구가 되어주는 이 클래식 레트로 드라마는요, 앞서 이야기한 요즘 시대의 컨텐츠와 달리 자극적인 조미료 없이 천천히 흘러가는 단단한 스토리로서 스며들게 만드는 매력이 있다고 해요. 그러면 어떤 레트로 드라마를 보시는지 영진님의 선호 채널 한번 돌려보겠습니다. 선생님들 그 채널을 돌린다는 표현 들어보신 적 있으시죠? 세대에 따라 좀 다르실 것 같은데 여기서 제가 채널을 한번 돌려보겠습니다 라고 말씀을 드려서 채널을 돌린다는 표현이 예전에 수동으로 조작하는 예전 라디오나 TV에는 채널을 설정하는 다이얼이 기계에 부착되어 있어서 한 칸 한 칸 다이얼을 돌리다 보면 채널이 맞춰졌었어요. 그래서 흔히들 채널을 돌린다 이렇게 표현할 때 다이얼을 돌리는 그 부분을 상상할 수 있는 분들이 있고 그냥 쓰는 표현이라서 쓰는 경우도 있으신 거죠. 그래서 같은 의미로 전화 돌린다라는 표현도 예전에는 번호를 손으로 이렇게 돌려가면서 한자 한자 숫자 하나하나를 넣었기 때문에 돌린다는 표현을 쓰고 있어요. 저도 관련해서 기억도 있고 알게 되는 부분이지만 갑자기 이 표현에 대한 설명을 해드려야 될 것 같아서 중간에 한번 말씀드렸고요. MZ세대인 영진님의 레트로 드라마 취향이 과연 어떤 드라마일까요? 바로 소개를 해드리면 1992년부터 1993년까지 MBC에서 방영되었던 명작 아들과 딸입니다. 정말 직관적인 제목이죠. 아들과 딸. 들어보신 적 있으신가요? 아니, 그런데 이런 90년대 드라마를 지금 어디서 볼 수 있냐? 이렇게 궁금하실 거예요. 저도 영진님 어떻게 보세요? 했는데 케이블 방송 중에 뭔가 엣지 있는 채널이 있어요. 엣지 있는 채널. 거기서 레트로 드라마가 거의 반나절은 나오고 있고 반나절은 뭔가 자연인 이런 느낌을 방영하는 채널이 있다고 합니다. 1960년대, 70년대 배경으로 같은 날 태어난 이란성 쌍둥이 남매 귀남이와 후남이 이야기를 다룬 드라마고요. 오직 아들 귀남이에게 집안의 모든 지원과 사랑이 쏟아지고 딸이라는 이유만으로 구박받거나 조금 차별받던 후남이에 대한 이야기인데요. 그 당시에 그러니까 이 드라마가 90년대 드라마인데 배경은 60, 70년대이잖아요. 그런데 90년대 그 당시에 드라마가 방송될 때 언론 보도에서도 이 드라마는 대한민국 가정에 깊게 뿌리내린 남아선호 사상의 그늘을 사회적인 하도로 아예 끌어올렸다라고 극찬할 정도로 굉장히 파격적인, 모두가 알지만 말하지 못하는 부분, 그런 내용이었다고 합니다. 개인적인 경험이지만 주변 친구들을 보거나 아니면 경험을 통해서 보아도 2026년인데 그 안에서도 아직도 가족 안에서의 여자와 남자의 삶이 조금 차이가 있는 경우들이 아직도 조금 있거든요. 그래서 그 부분은 씁쓸하기도 합니다. 지금도 공감할 만한 주제로 90년대 이 드라마의 주제는 굉장히 화제였는데 더 깊게 취향에 대한 이야기를 들어가기 전에 그럼 이쯤에서 손영진님의 신청곡 듣고 와서 아들과 딸이라는 드라마와 그 취향에 대해 좀 더 깊이 들여다보도록 하겠습니다.
하루쯤에 눈부신 날에 햇살 때문에 점점 하루 끝에 나의 얼굴엔 웃음만 가득해. 가벼워진 발걸음과 흥얼거리는 입술, 피는 꽃들을 보며 노래해. 날 떠오른 멜로디마다 맘에 들어. It's so important. 매 순간이 우리 얘기니까 하루에 한 번씩 때론 굿 때론 bad을 행복할 순 없겠지만 하루에 한 번씩 날 향한 마음을 담아 너에게 말해줄게. You're the only one. 아침에 눈을 뜰 때면 널 생각해. 우리는 하나라는 걸 꼭 기억해. 전하고 싶어 너가 내게 얼마나 힘이 되는지, 의미 있는지. 점점 가벼워진 발걸음과 흥얼거리는 입술, 피는 꽃들을 보며 노래해. 떠오른 멜로디마다 맘에 들어. It's so important. 매 순간이 우리 얘기니까 하루에 한 번씩 때론 굿 때론 bad을 행복할 순 없겠지만 하루에 한 번씩 날 향한 마음을 담아 너에게 말해줄게. You're the only one. 매일 너에게 말할게. 난 널 사랑한다고. 매일 너에게 말할게. 난 널 사랑한다고. 매일 너에게 말할게. 난 널 사랑한다고. 매일 너에게 말할게. 하루 한 번씩 너를 위해. 하루에 한 번씩 때론 굿 때론 bad을 행복할 순 없겠지만 하루에 한 번씩 날 향한 마음을 담아 너에게 말해줄게. You're the only one. 고니의 하루에 한 번씩 듣고 오셨습니다. 영진님께서 추천해주신 고니의 하루에 한 번씩 노래였는데요. 저는 이렇게 추천을 해주시고 나서 처음 듣게 되어서 이 노래에 대해서 알게 되었는데요. 굉장히 좋네요. 앞으로도 제가 따로 챙겨 들을 정도의 그런 리스트가 될 것 같습니다. 타인의 취향, 오늘은 부산에 살고 계시는 영진님의 레트로 드라마 시청 취향에 대해서 소개해드리고 있는데요. MZ이신 영진님과 이 옛날 드라마 시청에 대해 이야기하던 중 왜 그렇게 끌리셨냐 여쭈어보니 실제 어른이 되고 살아가다 보니 레트로 드라마에서 투명하게 녹아져 있는 희노애락의 감정이 크게 공감이 되어서 좋았다 라고 하셨습니다. 저도 영진님 덕분에 이 내용에 대해서 조금 찾아봤는데 혼자 상경에서 서울 생활을 하며 살아가는 여성이라는 대목에서 저 역시 서울살이를 시작했던 20대가 생각나서 공감이 되더라고요. 스타트 라인이 남들과 다르다고 좌절하지 않고 자신이 생각한 대로 삶을 살아간 후나미의 인생이 담긴 드라마. 현 시대에 우리가 보아도 공감할 만한 매력이 있었습니다. 몇 번을 다시 봐도 좋다는 이 레트로 드라마 취향인 손영진 님이 최고로 애정하는 아들과 딸을 보고 느낀 점은 차별 속에서도
꿈꾸며 착하게 살면 언젠가는 보답받는 날이 꼭 온다. 나도 꿈꿔야지, 착하게 살아야지, 다짐을 하게 된다라고 하시네요. 너무 귀여우시네. 계속 지난번도 그렇고 사연을 보내주시는 분들이 너무너무 순수하게 본인의 삶을 되게 잘 끌고 나가시면서 정말 많은 배움을 실현하시는 것 같아요. 나도 꿈꾸며 살아야지, 착하게 살아야지, 이렇게 다짐을 하게 된다는 취향 생활입니다. 저는 영진님의 취향을 소개하며 느낀 점이 감동하는 삶은 얼마나 아름다운가입니다. 반복되는 일상을 살다 보면 새로운 것도 사실 새롭지 않고 특별한 이벤트도 좀 시큰둥해지기 마련이거든요. 저의 마음 상태에 따라 또 다르겠지만 그렇게 감동할 일이 세상에 많이 있진 않잖아요. 일반적인 삶에서는. 근데 영진님이 좋아하는 드라마에 몰입하고 통찰을 기르는 과정을 지켜보면서 나에게도 이렇게 곁에서 감동을 주는 취향이 있나? 한번 곱씹어 보게 되더라고요. 좋아하는 건 맞아. 취향을 하면 기쁘기도 해. 행복하기도 해. 그런데 감동을 주고받는 컨텐츠, 취향이 있나? 한번 생각을 해보게 되어서 또 좋았던 소개였습니다. 삶에 위로를 주는 것은 사실 대단한 것들이 아니거든요. 일상에 흔하게 있어도 위로받을 것들을 찾아내고 곁에 두고 수시로 위로받고 싶을 때 함께 즐기는 것. 그것이 정말 현명한 삶의 지혜 같아요. 영진님의 취향이 특별한 이유도 그것입니다. 저 역시 영진님을 통해 특별한 취향을 많이 배운 시간이고요. 여러분도 오늘 저녁엔 잊고 지냈던 따뜻한 옛날 TV 프로그램을 켜두고 나만의 편안한 밥친구와 함께 시간을 보내보신 게 어떨까 싶어요. 무한땡땡도 있고 많잖아요. 예능 프로그램도, 레트로 예능 프로그램도 굉장히 매력 있죠. 착하게 그리고 묵묵히 내 삶을 가꾸어가는 여러분의 오늘을 응원합니다. 멋진 취향을 나눠주신 손영진님께 감사드리고요. 부산의 영진님의 취향의 노래 들려드리고 올게요. 조금 이따 만나요. I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 다 잡아 올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 I'm on a boat 네가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도 안에 흔들리는 boat I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 지는 해를 바라보면서 잠들 수 있는 낙이 필요해 떠나지 말란 법은 없지만 두고 가야 할 게 많아 겁이 나는걸 가끔은 한심한 꿈들이 필요해 왜 나를 바라보는 눈이 너무 많아 저 멀리 갈 수 있는 배가 필요해 내 삶은 파도 따라서 흘러가야 I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 잡아 올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 I'm on a boat 네가 원했던 건 그게 전부야 흘러가는 파도 안에 흔들리는 boat I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 지금은 꽤나 멀리 온 듯해 생각했던 모습과는 조금 달라도 괜찮아 이건 모두 내가 바랬던 이상의 힙야 이 정도는 감수해야지 yeah. 파도가 날 덮칠 수도 있지만 밖에 사고가 날 수도 있지만 I'll be okay 난 내 삶에 만족해 날 향한 걱정과 우려는 필요 없어 I'm on a boat 눈에 보이는 사방이 바다야 잡아 올린 생선을 외쳐서 먹어 I'm on a boat 멀어지는 도시 We're going on 어딘가로 멀리 I'm on a boat
원했던 건 그게 전부야. 흘러가는 파도 안에 흔들리는 boat, 멀어지는 도시. We're going on. 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat. 눈에 보이는 사방이 바다야. 다 잡아 올린 생선을 외쳐서 먹어. I'm on a boat. 멀어지는 도시. We're going on. 어딘가로 멀리 멀리 I'm on a boat. 네가 원했던 건 그게 전부야. 흘러가는 파도 안에 흔들리는 boat, 멀어지는 도시. We're going on. 어딘가로 멀리 멀리 어떻게 지내고 있는지 궁금하지만 겨우 그러려니 할 수 있게 됐어. 끝내 듣지 못한 대답도 그대로지만 그럴 수도 있는 거지. 그럴 테지. 기다리라는 그 말도 다시 만나자는 약속도 아마 넌 까맣게 다 잊었을 테지만 오늘도 너와 너의 겁 많은 고양이가 어제보다 편안하길 기도할게. 널 용서할 수 있을지 그건 아직 모르겠지만 나에게 미안할 일 더는 없을 테니 그저 너와 너의 잘생긴 고양이가 오래오래 행복하길 기도할게. 내일은 오늘보다 편안하기를. 내일도 오늘처럼 오늘처럼. 부산의 광안리 바다가 떠오르는 멋진 조지의 보트 노래에 이어 보사노바를 좋아하신다는 영진님을 위해 이상순의 나와 너의라는 아미의 노래 선물 보내드렸습니다. 마음에 드셨으면 좋겠어요. 이제 세 번째 코너, 이번 주 취향의 장소인데요. 지난 토요일은 정말 오랜만에 토요일 밤답게 보냈어요. 그래서 청취자 선생님들께 아미가 토요일답게 보낸 특별한 장소를 소개해드립니다. 바로 용산구 후암동 후암시장 사운드 개, 사운드 영어로 개 재즈바인데요.
저에게 있어서 재즈바의 추억은 20대 때 청담동의 원스 인 어 블룸은 친구와 다녔고, 마지막 추억은 낙원상가 옆에 천년동안도인데요. 오랜만에 재즈클럽을 갔는데 너무 좋았습니다. 카메라 흑백 모드로 재즈밴드의 순간을 담는 외국인 관객, 그리고 연주에 방해되지 않게 단정한 자세로 드링크 주문을 받는 클럽 매니저분. 그 공간이 한편의 원테이크 영화 같아서 너무나 푹 빠져서 즐길 수가 있었고요. 토요일 밤 8시에 공연을 하시는데 후암시장의 정막 속에 골목 끝에서부터 흘러나오는 재즈 음악에 홀린 듯이 입성하면 정말 멋있는 공연이 펼쳐지고 있어요. 후암동의 사운드개라는 재즈바, 오늘 추천 장소로 소개해드리고, 오늘도 저와 같이 순간을 함께 해주셔서 감사합니다. 후암시장 재즈클럽에서 플레이리스트 음악이 있었는데 그 음악 보내드리면서 인사드릴게요. 지금까지 DJ 아미였습니다. 취향 가득한 나날 되세요.